ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है
बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। 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 ओम शांति। ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ಬಾಬರವರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ 14/3/2006 ಈ ದಿನಾಂಕದ ಮುರಳಿ ಇವತ್ತೇ ವಹಿಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। बाबा ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಿಲನದ ಅನುಭೂತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನದ ಅನುಭೂತಿಗೋಸ್ಕರ ಉಲ್ಟಾ ಮೈಪನ್ನನ್ನು ಸುಡುವಂತಹ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಪಿಚಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮ ಆನಂದದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿ ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ? ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸುಡೋದು, ಯಾರನ್ನ ಸುಡೋದು? ಕಾಮಣ್ಣನ ಸುಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮೈಪನ್ನನ್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮ ಆನಂದದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं. ಹೋಲಿಯಸ್ಟ್ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹೋಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं. बाबा ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಐಸೆ ಹೋಲಿ. ಹಂಗಾರೆ ಹೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಬಚ್ಚೆ. ಹೋಲಿ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಸೆ ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಸಾರೆ ಕಲ್ಪ ಮೇ ಅವರು ಕೋಯಿ ನಹಿ ಬಂತ. ಇಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರರು ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है. ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವ್ರತವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪವಿತ್ರರು. ಶರೀರದಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರತೆ, ಆತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ, ಡಬಲ್ ಪವಿತ್ರತೆ.
ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಡಬಲ್ ಪವಿತ್ರ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರರು. सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितने भी महान आत्मा यही, लेकिन शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र न धर्मात्मा बने ही न महात्मा बने ही. 5,000 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಿರ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಿರ್ಲಿ, ಶರೀರನೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೂ ಪವಿತ್ರ ಯಾರ್ದೂ ಇಲ್ಲ. बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है, वाह. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಾಬನಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಮನ. ವಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಡಬಲ್ ಪವಿತ್ರರು, ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಮೇರೆ ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಬಚ್ಚೆ, ವಾ. डबल पवित्र, डबल ताजदारी भी कोई नहीं बनता. 5,000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪವಿತ್ರರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ತಾಜದಾರಿಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ತಾಜದಾರಿ ಬಿ ಆಪ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಾಯೇ ಬಂತಿ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿಗಳು ಸಹ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರು. ಯಾವುದು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟ? ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರೀಟ, ಇನ್ನೊಂದು ರತ್ನ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟ. ಇದು ಯಾವ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ ತಾಜ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಪವಿತ್ರರು. अपना वह डबल पवित्र डबल ताजदारी स्वरूप सामने आ रहा है ना. ಬಾಬಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ನಂತರ ಡಬಲ್ ತಾಜದಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ डबल पवित्रರು, डबल ताजदारिಗಳು. उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಯಾದಗಾರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಉತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. बाबा ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो. ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ? ಯಾವ ವಿಮಾನ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಸ್ನೇಹದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದಿರಿ. ಹೋಲಿ ಮನಾನೆ ಆಯೇ ಹೋನಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಬ್ಬ? ಇವತ್ತು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ. आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೋಳಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ दे दिया है. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಏನಾ? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? आप सोल कॉन्शियस आध्यात्मिक जीवन वाले, ನಾವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವರು. ಅವರು ವಹ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ವಾಲೆ, ಅವರು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರು. तो सब ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ले लिया. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ. ನಮ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಧಾರಣೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿರೋರು, ದೇಹ ಸ್ಥೂಲ, ಅವರ ಆಚರಣೆನೂ ಸಹಿತ ಸ್ಥೂಲ. ಅಪ್ಪನೇ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ ದ್ವಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಗ್ನಿ ಯಾವುದು? ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅಗ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ಅಗ್ನಿ. योगाग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया. ನಾವು ಯೋಗ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸುಟ್ಟಾಕಿದೆವು. ದುನಿಯಾ ವಾಲೆ ಸ್ಥೂಲ ಆಗ್ ಮೇ ಜಲಾತೆ ಹಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಥೂಲ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೋ? ಪುರಾನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಲಾನೆ ಬಿನಾ, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸುಡದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಘ ಕಾ ರಂಗ್ ಲಗ್ ಸಕ್ತಾ ನಾ ಲಗ್ ಸಕ್ತಾ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸುಡದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಘದ ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಿಲನ का अनुभव कर सकते. ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನದ ಅನುಭವನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಘದ ರಂಗು ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾರ. ಯಾವಾಗ? ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸುಡ್ತೀವಿ, ಬಾಬರ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಬನ ಸಂಘದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು, ನಾವು ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಥೂಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೋ ಆಪಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇತನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇ. ಇದು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವರು, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋರು, ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಡುವವರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನ ಮಾಡುವವರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಘದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು. ಇದ್ಯಾವುದು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅವರದೆಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ. ಏಕ್ ಕದಮ್ ಆಪಕ ಉತ್ಸವ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಮನಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಉತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೋ? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई. ನಮ್ಮದು ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಕಿದಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೀವನ, ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೀವನ ನಮ್ದು. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಡಿಯುವುದೇನು ಕುಣಿಯುವುದೇನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ. ನಾವು ಸಹ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಕುಡಿದು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಶೆ ಏರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೀವನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಮಂಗೋತ್ಸಾಹ. ಆಪಕಿ ಜೀವನ ಕಾ ಯಾದಗಾರ್ ಏಕ ದಿನ ಕಾ ಉತ್ಸವ ಮನಾ ಲೇತೆ. ನಮ್ದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಉತ್ಸವ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ದು ಯಾವುದು? ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬಾಬರ ಮಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅವರದು ಒಂದು ದಿನ ಉತ್ಸವ. तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग ಖುಷಿ ಕಿ ಜೀವನ ಹೆನ. ಎಲ್ಲರದು ಒಳ್ಳೆ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಖುಷಿಯ ಜೀವನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖುಷಿಯ ಜೀವನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇ ಯಾ ಕಭಿ ಕಭಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ, ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ? ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹ. ಯಾ ಕಭಿ ಕಭಿ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ.
सदा उत्साह, जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, ब्राह्मण जीवन की उत्साह उमंग जा नहीं सकता। ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು, ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು, ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು. ಸದಾ ನಾನು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರೋನು, ಸದಾ ನಾನು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರೋನು. ಖುಷಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ. ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಕುछ भी हो जाए, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ನಂದು ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? हाँ, ऐसे अनुभव होता है? हाथ उठाओ. ಆ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. ನನ್ನ ಖುಷಿ ಎಂದಿಗೂ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಡುಗೊರೆ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕುछ भी हो जाए, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಜಾನ ಈ ಸಕ್ತ, ಖುಷಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखने चाहते ही. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿಯ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಖುಷಿ ನಶೀಬ್ ನಾ ಕೋಯಿ ಬನಾ ಹೈ ನಾ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो ना, ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वाप्रति प्लान बनाया. ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ವಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಬರವರ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ಸಿನವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನು ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಮಂಗುತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಖುಷಿ ಹೋತೆ ಹಿ, ಆಜ್ ಫಲಾನಾ ವರ್ಗ ಆಯೇ ಹಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವತ್ತಿಂತ ವರ್ಗ, ಇಂಥ ವಿಂಗ್ಸಿನವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ ತುಮಾಯೇ ಹೋ. ಸೇವಾ ಕಾ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ. ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಪಹಲೆ स्व का प्लान, बाप दादा ने देखा है प्लान से सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं. ಎಲ್ಲಾ ವಿಂಗ್ಸಿನವರು ಬಹಳ ಚಂದ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಚಲೋ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ಬನಾತೆ ಹಿ. ಸಾತ್ ಸಾತ್ ಇವತ್ತು ಬಾಬಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆದ್ದು ಚಲೋ ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಬನಾನಾ ಬಹುತ್ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ. ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಯಹಿ ಚಾತೆ ಹಿ. ಸೇವೆದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹರ್ ವರ್ಗ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬನಾಯೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಲೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಂಗ್ಸಿನವರು ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. जैसे संगठन में इकट्ठे होते हैं ना, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं. बाप दादा उसमें भी राजी है. ದೇಶ ವಿದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಚಂದ ಬಾಬನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಂಗ್ಸಿನವರು ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದರೆ उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो. ಎಷ್ಟು ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇತನೇ ಹಿ ಉಮಂಗ್
ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಕಾ ನಂಬರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದೇಕೆ ಬನಾನಾ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. बाप दादा सुनने चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಜೋ ಬಿ ವರ್ಗ ವಾಲೆ ಆಯೇ ಹಿ ಸಬ್ ವರ್ಗ ವಾಲೆ ಹಾತ್ ಉಠಾವೋ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ. ಬಾಬನ ಹತ್ತಿರ 5-6 ವಿಂಗ್ಸಿನವರು ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಅಚ್ಚಾ ಇತನೆ ಆಯೇ ಹಿ, बहुत आए ही, सुना है 5-6 वर्ग आए ही, बहुत अच्छा, ಬಲೆ ಆಯೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದು, ಬನ್ನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ನನ್ಗೆ ರಾಜಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಗೂ ಸಹಿತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है. बापा ने होमवर्क तो दे ही दिया था. ನಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ತೋ ರೋಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇಖ್ತೆ ಹಿ. ಏನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಸಹಿತ 100% ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಾಬಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. तो आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा. ಕೊನೆಯ ಟರ್ನ್, ಕೊನೆಯ ಈ ಸೀಸನಿನ ಕೊನೆಯ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತಾರಂತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಲೇಕಿನ್ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ರೋಜ್ ದೇಖ್ತೆ ಹಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ದಿನಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. अभी भी और 15 दिन है. इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं वो भी जो नहीं भी आए हैं उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ನನ್ ಮುಂದೆ ಈಗ 5-6 ವಿಂಗ್ಸಿನವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ಸಿನವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇಶಾರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ನಿಮ್ಮ ವಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇನ್ನ 15 ದಿನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಏನ್ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಯ್ ವಿಶೇಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಾಬಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುವ ಅಥವಾ विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಣಮೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का, ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ. हर वर्ग आपस में निश्चित करो फिर चेक करो. ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುವ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಗುಣಮೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾವನ್ನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ವಿಶೇಷ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಇದರನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. जो भी वर्ग के मेंबर है, मेंबर बने बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು. सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर है नहीं, फलाने वर्ग के ಸ್ವಉನ್ನತಿ के मेंबर है, ಇಂಥ ವಿಂಗಿನ ಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ವರ್ಗದ ಸ್ವಉನ್ನತಿಯ ಮೆಂಬರ್ ನಾನು, ಸ್ವಉನ್ನತಿಯ ಸದಸ್ಯ ನಾನು, ಇಂಥ ವಿಂಗ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯ ನಾನು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿವೋ, ಇಂಥ ವಿಂಗ್ಸಿನ ಸ್ವಉನ್ನತಿಯ ಸದಸ್ಯ ನಾನು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸ್ವಉನ್ನತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಉನ್ನತಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬನಾವೋ, ಸ್ವಉನ್ನತಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಉನ್ನತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುವ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಮೂರ್ತಿಯಾಗುವ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. हो सकता है, साध्य ಇದೆಯಾ? जो वर्ग के निमित्त है वो निमित्त वाले उठो. ಒಂದು ವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿತ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಂಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ. ಫಾರಿನ್ ಮೇ ಬಿ ಜೋ 4-5 ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕೋ ತೋ ಸಭಿ ಬಹುತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೂರತ್ ಲಗ್ತಿ ಹೈ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನೀವು. ಬಾಪ್ ದಾದನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. बहुत अच्छी मुहूर्त है, तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे. बोलो हो सकता है? 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದ ಗುಣ, ಒಂದ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ನಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಏನಾರು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಮ್ವರ್ಕಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಕೂಡದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ. ಆವಾಗ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. 15 ದಿನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈ ರೀತಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಉನ್ನತಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಪೂರಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೋಲೋ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಹೇಳಿ ಇನ್ನೇಳಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂತವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಸಕ ವರ್ಗನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬನಾಯಾ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಭಿ ಗುಸ್ಸಾ ನಹಿ ಕರೆಂಗೆ. ಯಾರು ಪ್ರಶಾಸಕ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ವಿಂಗಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ವಿಂಗಿನವರು ಅವ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ಕಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? आप बहने हिम्मत रखती हो 15 दिन में ಎಂಕ್ವೈರಿ करके रिजल्ट बता सकते हैं. ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಾರಿನ್ ವಾಲೆ ತೋ ಹಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹಿ, ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಸಮಜ್ತೆ ಹೋ? ವಿದೇಶರು ಹಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಾನಾ? ಭಾರತ್ ವಾಲೆ ಬತಾओ हो सकता है?
बाप दादा को तो आप सभी की सूरत देख लगता है, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಚ್ಚಿ ಹೈ. ಮುಖ ನೋಡುವಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಅಗರ್ 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ನೀವು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರೋಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, 15 ದಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಏ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೆ ಬಿ ಕಾಮ ಮೇ ಆಯೇಗಾ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ತನಕ ಸಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಭಿ ಐಸೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ನಾ ಜೋ ಜಿಸ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲೇನಾ ಹೋ, ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ನವರು ಕ್ರೋಧ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನೀವು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದದು? ಕಿಸಿ ಬಿ ಗುಣ ಕಾ, ಕಿಸಿ ಬಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಕಾ ಇಸ್ಮೇ ಬಾಪ್ ದಾದ ನಂಬರ್ ದೇಂಗೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರು ಕ್ರೋಧ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಗುಣ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ 15 ದಿನ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ತೋ ದೇಖ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ನಂಬರ್ 1 ವರ್ಗ ಸ್ವ ಸೇವಾ ಮೇ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಹೈ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು, ವಿಂಗಿನವರು ಸ್ವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು? बाप दादा ने देखा प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्वाउन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है, ಸೇವೆದಿ ಹೆಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಆ ಸರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾನು ರಾಜಿ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ. ಆದರೆ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है. ಬಾಬಾ ನೋಡಿ, ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಯೋಜನೆನೂ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರುವಾಗ ಸಫಲತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಒಂದು ಸಮೀಪತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿರ್ಫ್ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಬಿ ನೈ ಚಾಹಿಯೆ, ಬರೀ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಸಿರ್ಫ್ ಸೇವಾ ಬಿ ನೈ ಚಾಹಿಯೆ, ಬರೀ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ स्व उन्नतिनू इरबेक. लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी. ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಕೆ ಯಾ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಕೆ ಸಫಲತಾ ಕಿ ನಿಶಾನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ತು, ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ತು, ನಿಶಾನಿ ಏನು? बाबा अंतर स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಸಂತುಷ್ಟತೆ, ನಾವು ಯಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೂ ಸಂತುಷ್ಟತೆ. ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡಿತಿದ್ದೀವಿ. ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ನನಗೂ ಸಂತುಷ್ಟತೆ, ಸೇವೆಯನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೋ ಅವರಿಗೂ ಸಂತುಷ್ಟತೆ.
अगर स्वा को व जिनकी सेवा के निमित्त है उनको संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. ಆವಾಗ ಸಫಲತೆ ಕಡಿಮೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದ ಸ್ವಯಂ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿವೋ ಅವರಿಗೂ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ सफलते कड़िमे, परिश्रम जास्ती. आप सभी जानते हो कि सेवा में, स्वाउन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? ನಿಶಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ. ಸೇವೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾವನ್ನತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಸಫಲತೆ ಪಡೆದ ನಿಶಾನಿ ಸಂತುಷ್ಟತೆ. ಈಗ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾವನ್ನತಿಯ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಬಿ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾವನ್ನತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಮೆಹನತ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಬಿ. अनुभव तो सभी को है ना. गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी. ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಬಿ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನದ ಮೂಲಕ, ಮುಖದ ಮೂಲಕ, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ, ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾವ, ನಿರ್ಮಲ ವಾಣಿ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ವಾವನ್ನತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಫಲತೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಬಿ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತೆ ಚೆಹರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ, ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾವ, ನಿರ್ಮಲ वाणी. फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है. उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? ಈ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾವನ್ನತಿದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಫಲತೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರುವಾಗ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕಾರಣ? ಬಾಪ್ ದಾದನೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೇ ಕಾರಣ ಬೇಕಾ. ಎಲ್ಲನೂ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಫಲತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅದರ ನಿಶಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಣಿ ದಾದಿಜಿಯವ್ರದ್ದು ಸಹಿತ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು? ನಿಮಿತ್, ನಿರ್ಮಾಣ್, ನಿರ್ಮಲ ವಾಣಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಣಿ ದಾದಿಜಿಯವರು. ಬಾಬನ ಮುರಳಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಾವನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇರಿ. ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಆದರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಸೋನು ಬಾಬಾ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು ಬಾಬಾ, ಕರಾವನಹಾರ್ ಬಾಬಾ. ನಾನ್ ಕೇವಲ ಏನು ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ ಶಾನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನಿರ್ಮಲ ವಾಣಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮನ್ಸ, ವಾಚ, ಕರ್ಮಣ. ನೋಡಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮನ್ಸ ನಿರ್ಮಾಣ್, ವಾಚ ನಿರ್ಮಲ ವಾಣಿ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಿತ್ತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನಿಮಿತ್ತ ಇರ್ಬೇಕು. ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ್, ಬಾಬಾ 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 ಬಾಬಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಮಾತು ನಿರ್ಮಲವಾಣಿ. ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಬಿ. ಇದು ಕಾಯಮಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋಣ, ಸ್ವಾವನ್ನತಿನೂ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಬಾ ಇನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा, सफलता में
ಕಮಿ ಕಾ ಕಾರಣ, ಸಫಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ? ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ್ದು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸ್ವಉನ್ನತಿನೂ ಚಲೋ ಯೋಜನೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಫಲತೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ? ಏಕ ಶಬ್ದ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಫಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕೌನ್ಸ? ಮೈ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನದು? ಮೈ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೈ ಶಬ್ದ 3 ಪ್ರಕಾರ से ಯೂಸ್ होता है. 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೈ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. 3 ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮೈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದನೇದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೇ ಮೈ ಆತ್ಮ ಹೋ, ಮೈ ಶಬ್ದ ಆತಾ ಹೈ. ಒಂದನೇದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ, ನಾನು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ದೇಹಾಭಿಮಾನ್ ಮೇ ಮೈ ಜೋ ಕೇತಾ ಹೂ ಮೈ ಜೋ ಕರ್ತಾ ಹೂ ವೋ ಟೀಕ್ ಹೈ ಮೈ ಬುದ್ಧಿವಾನ್ ಹೂ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಾನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ. ಇದು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈ. ಇದು ಹದ್ ಮೇ ಮೈ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈ ಆತಾ ಹೈ. ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೈ. 2 ಮೈ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3ನೇ ಮೈ जब कोई दिल शिकस्त हो जाता तो भी ಮೈ ಆತಾ ಹೈ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಮೈ ಮೈ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಮೈ ಯಹ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ, ಮೈ ಮೇ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಹಿ ಹೈ, ಮೈ ಯಹ ಸುನ್ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ, ಮೈ ಯಹ ಸಮಾ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮೈ. ನನಗಿದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಾಹಸ ಇಲ್ಲ, ನನಗಿದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗಿದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮುದುಡಿದಾಗ, ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡಾಗ ಬರುವ ಮೈ. तीनों प्रकार के मई, ಮೈ ಕೆ ಗೀತ ಬಹುತ ಸುನ್ತೆ रहते. ಈ ಮೈದ ಗೀತೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪನೆ ಜಗದಂಬಾನೆ ಜೋ ನಂಬರ್ ಲಿಯಾ, ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಉಲ್ಟೆ ಮೈಪನ್ ಕಾ ಅಭಾವ್ ರಹಾ ಅವಿದ್ಯಾ ರಹಿ. ಈ ಉಲ್ಟಾ ಮೈಪನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ದಿಲ್ ಶಿಕಸ್ತಿನಿಂದ ಬರುವ ಮೈ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಾವ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಮೈಪನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಭಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ ನೆ ಯಹ ನಹಿ ಕಹಾ ಮೈ ರಾಯ್ ದೇತಾ ಹೂ ಮೈ ರೈಟ್ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ನಡೀರಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹಂಗಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಂದ್ರು? ಬಾಬಾ 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 ಕರಾ ರಹಾ ಹೈ ಮೈ ನಹಿ ಕರ್ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ನಹಿ ಹೋಶ್ಯಾರ್ ಹೋ, ನಾನೇನು ಹೋಶ್ಯಾರಿಲ್ಲ. ಬಚ್ಚೆ ಹೋಶ್ಯಾರ್ ಹೈ, ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ಜಗದಂಬಾನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ರೈಟು, ನಾನು ರಾಯ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜಗದಂಬರವರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನು?
ಪುರಾಣಂಕೋ ಯಾವ್ದು ಹೋಗೋಣ, ಹಳಬರಿಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಜಗದಂಬ ಏಕೇತಿ ಹುಕುಮಿ ಹುಕಂ ಚಲಾ ರಹಾ ಹೈ, ಹುಕುಮಿ ಹುಕುಂ ಚಲಾಯೇ ರಹಾ. ಇದು ಜಗದಂಬಾರವರ ಏನು ಸ್ಲೋಗನ್. ಮೈ ನಹಿ ಚಲಾನೆ ವಾಲಾ ಬಾಪ್ ಚಲಾ ರಹಾ ಹೈ. ಹುಕುಮಿ ಯಾರು? ಹುಕುಂ ಕೊಡೋನು ಶಿವಬಾಬಾ. ಬಾಬನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾವನ ಹಾರ್ ಬಾಪ್ ಕರಾ ರಹಾ ಹೈ. ಮಾಡಿಸುವಂತ ತಂದೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡೆಸೋನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿಸೋನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೈ ನಹಿ तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मई को समाप्त कर आगे बढ़ो. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನದ ಮೈಯನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹರ್ ಬಾತ್ ಮೇ ಬಾಬಾ 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 ನಿಕ್ಲೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಬಾ 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 ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಇದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ना. ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಗದಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೈಪನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಏನಿತ್ತು, ಅವಿದ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಂದಿದ್ದು ಸಮಾನ ಬನ್ನೆ ಮೇ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ರಾಯಲ್ ಮೈ ಕೋ ಜಲಾ ದೋ. ಇವತ್ತು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ? ರಾಯಲ್ ಮೈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡಿ. अच्छा क्रोध भी नहीं करेंगे. क्रोध क्यों आता है? ಮೈಪನ್ आता है, ಕ್ರೋಧ आता है. ಕ್ರೋಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಬಾಬನ್ ಮುಂದೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಕ್ರೋಧ ಬರುದಾದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಾನು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಯನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿವತ್ತು? ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಿ. तो होली मनाने आए हो ना, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. तो पहले होली कौन सी मनाते? जलाने की. ಹೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಾನ, ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಮಿಲನ್ ಮನಾನ, ರಂಗ ಲಗಾನ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದು ಏನು? ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಜಲಾನ. वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप भी आशाओं के दीपक हो, ಬಾಪ ಕಿ ಆಶಾओं के दीपक हो. ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀರಿ, ತಂದೆಯ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯ ಥೋಡಾ ಸಾ ಮೈ ಕೋ ಕಟ್ ಕರ್ದೋನಾ, ಮೈ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅದೊಂದು ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಾಬನ ಆಶಾದೀಪ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವೆಲ್ಲ. ಮೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಬಿಡಿ. ದೋ ಮೈ ಕಟ್ ಕರೋ, ಎರಡು ಮೈಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಮೈ? ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬರುವ ಮೈ, ದಿಲ್ ಶಿಕಸ್ತಿನಿಂದ ಬರುವ ಮೈಯನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏಕ ಮೈ ರಖೋ, ಒಂದು ಮೈಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೋ? ಬಾಪ್ ದಾದಾ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೈ, आपके ही अनेक भाई बहने ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी है. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೋಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಭಿ ಉನೋಂಕೋ ಹಿಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪಂಕ ಲಗಾನೆ ಪಡೆಂಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಸದ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೇಸಹಾರೆ ಹೋಗಯೇ ಹಿ, ನಾ ಉಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಯೇ ಹಿ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಆಸರನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಗತಿಗೆ ಬಂದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಯಾರು? ಜಗತ್ತಿನ ಜನ. ನಾವ್ ಯಾರಂತಾರ ಬಾಬಾ? ಈಗ ಯಾರ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಈಗ ಹೇ ರಹಮ್ ದಿಲ್,
कृपा दया करने वाले विश्व के आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना रहम की भावना ಆತ್ಮ ಭಾವನಾ ದ್ವಾರ ಉನ್ನೋಂಕೋ ಭಾವನಾ ಪೂರ್ಣ ಕರೋ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮೊದಲಂದ್ರು ಬಾಬಾ ನೀವು ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ಹಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ ನೀವು ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ಆಶಾವಂಕೆ ದೀಪಕ್ ಹೋ, ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತವ್ರು. ಈಗಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ಹೇ ರಹಮ್ ದಿಲ್ ಕೃಪಾ ದಯಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳ ಇಷ್ಟ ದೇವ ಆತ್ಮಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ದಯಾ ಭಾವನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನಾ ಪೂರ್ಣ ಕರೋ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಭಾವನೆ? ಅವ್ರು ನಾವು ಉಮ್ಮಿಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಬೇಸಹಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತಾರ ಬಾಬಾ. आपको वाइब्रेशन नहीं आता, दुख के वाइब्रेशन नहीं आता, अशांति का वाइब्रेशन नहीं आता. ಆ ಜನರಿದ್ದು ದುಃಖದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೊರಗಿನ ಜನರಿದ್ದು ಅಶಾಂತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? आप निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, ಫೌಂಡೇಶನ್ हो. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮರು. ಏನು? ಉನೋಂಕಿ ಭಾವನಾ ಪೂರ್ಣ ಕರೋ, ಅವರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತಾತ್ಮರು. ನಾವು ಪೂರ್ವಜಾತ್ಮರು, ಪೂಜ್ಯಾತ್ಮರು, ವೃಕ್ಷದ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ? ಕಾಂಡ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಬೇರಿನಿಂದ ಕಾಂಡದಿಂದಲೇ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಜನರಿಗೆ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವಲ್ವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ ಸಬ್ ಆಪ್ಕೋ ಢೂಂಢ್ ರಹೇ ಹಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಹಾ ಗಯೆ ಹಮಾರೆ ರಕ್ಷಕ್, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಹಾ ಗಯೆ ಹಮಾರೆ ಇಷ್ಟ ದೇವ್, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ, ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು, ನಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವರು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಪು ಕೋತೋ ಬಹುತ್ ಪುಕಾರಿ ಸುನ್ನೆ ಆತಿ ಹೈ. ಆ ಜನರ ಮೊರೆ ಇಡುವಂತ ಧ್ವನಿ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಬ್ ಸ್ವೋನ್ನತಿ ದ್ವಾರ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ? ಸ್ವೋನ್ನತಿ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು, ಹಿಮ್ಮತ್ ಬೇಕು, ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕೀಗ? ಸ್ವೋನ್ನತಿ. अब स्वोन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो. ಬಾಬಾ ಸ್ವೋನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗುಣ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಜನರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೋನ್ನತಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಆದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಕಾಶ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪಂಖ ಲಗಾವೋ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಾಹಸದ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. अपने दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸುಟ್ಟಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಯ್ತು? ಏನಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ರಾಯಲ್ ಮೈ, 2 ಮೈಯನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ. ನಾನು 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 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬರುವ ಮೈ, ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡಾಗ ನನಗಿದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಾನು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮೈ. ಎರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ. ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಪಿಚಕಾರಿ ಯಾವುದು? ಆಪಿ ದೃಷ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೇ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪಿಚಕಾರಿ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಪಿಚಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ? ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ. अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ,
ಆನಂದ ಕಾ ರಂಗ ಲಗಾವೋ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಪಿಚಕಾರಿಯಿಂದ ಸುಖದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹಾಕಿ, ಶಾಂತಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪ್ರೇಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆನಂದದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. आप तो परमात्मा संघ के रंग में आ गए. ನಾವಂತೂ ಬಾಬನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ. ಬಾಬನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಸ್ವಉನ್ನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಗುಣ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜನರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ಸ್ವಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನವನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಬಾಬಾ. तुम बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप के आशाओं के दीपक हो, आप निमित्त आत्मा ये हो, रहम दिल हो, कृपा दया करने वाले हो, इष्ट देव हो, शुभ भावना शुभ कामना करने वाले हो, आप पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾನದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಣ್ಣೆನ್ನುವ ಪಿಚಕಾರಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, सुख का रंग लगावो, शांति का रंग लगावो, प्रेम का रंग लगावो, ಆನಂದ का रंग लगावो. ಯಾಕೆ ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पुकार रहे ही, कहाँ गए हमारे इष्ट देव, कहाँ गए हमारे रक्षक, सब आपको ढूंढ रहे ही. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈಗ? ಅವ್ರದ್ದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹುಡುಕಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವರ ಮೊರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? अच्छा, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ ना. परमात्मा संघ का रंग लगाओ, आध्यात्मिक संघ का रंग का अनुभव कराओ, परमात्मा मिलन का अनुभव कराओ, मंगल मेले का अनुभव कराओ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಭಗವಂತನ ಮಿಲನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಮಂಗಳ ಮಿಲನದ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿರಿ, परमात्मा मिलन अनुभव ಮಾಡಿಸಿರಿ. भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह दिखाओ. ಅಲೆದಾಡುವಂತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಉನ್ನತಿಯ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. तो स्वउन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं के चक्कर बनकर चेक करना, यह रॉयल मई तो नहीं आ रही है. ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಿಚಕಾರಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸುಡಬೇಕು. 2 ರಾಯಲ್ ಮೈಯನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಿ. क्योंकि आज होली मनाने आए हो, तो बाप दादा यही संकल्प देते, आज देहाभिमान और अपमान की जो मई आती है, दिल शिकस्त की मई आती है, इसको जला ही जाना, जला के जाना, साथ नहीं ले जाना. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು, ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಮೈ, ಅಪಮಾನದ ಮೈ, ದಿಲ್ ಶಿಕಸ್ತಿನ ಮೈ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಕುಚಿತ ಜಲಾಯಂಗೆನಾ, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलावो. ज्वालामुखिಯ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಿ. ज्वालामुखी ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಿ. जलाने आती है, ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस ज्वालामुखी आगिरी, लाइट माइट हाउस आगिरी. तो ये पसंद है? अटेंशन प्लीज. मई को जलाओ, गमन कोड़ी. मई मई अन्नोदನ್ನ सुट्टाकी. बाप दादा जब मई मई का गीत सुनता है ना, तो स्विच बंद कर देता है.
बाप दादा जब मई मई का गीत सुनता है तो स्विच बंद कर देता है. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಮೈ 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 ಅಂತ ಗೀತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದಂತೆ, ಆಗ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. वाह वाह के गीत होते ही तो आवाज बड़ा कर देते. ಮಕ್ಕಳು ವಾ ಬಾಬಾ ವಾ 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 ಬಾಬಾ ವಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮೈ ಮೈ ಮೇ ಕಿಂಚಾವಟ್ ಬಹುತ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ಮೈ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಸೆಳೆತ ಇದೆ. ಹರ್ ಬಾತ್ ಮೇ ಕಿಂಚಾವಟ್ ಕರೆಂಗೆ, ಯಹ ನಹಿ ಐಸಾ ನಹಿ ವೈಸಾ ನಹಿ. ಈ ಮೈ ಮೈ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಿಂಚತಾನ್ ಬರ್ತದೆ. तो ಕಿಂಚಾವಟ್ होने के कारण तनाव पैदा होता है. ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಳೆತ ಬರ್ತದೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಬರ್ತದೆ. बाप दादा को लगाव, तनाव, स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಲಗಾವನೋ ಬಾಬನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ತನಾವಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ ಉಲ್ಟಾ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಸ್ವಭಾವ ಶಬ್ದ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಾಕಾ ಭಾವ್, ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಾಕಾ ಭಾವ್. ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕೋ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಸ್ವಾಕಾ ಭಾವ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾ ಬಾತ್ ಕಿ ಕಿಂಚಾವಟ್ ಕರೋ, ನಾ ಅಪ್ನೆ ತರಫ್ ಕೊಯ್ ಕೋ ಕಿಂಚಾವೋ. ಯಾವ ಮಾತಿನ ಸೆಳೆತ ಬೇಡ, ಯಾರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸೆಳೆಯಬೇಡಿರಿ. ಏನರ್ಥ? ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸೆಳೆಯಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾ ಬಾತ್ ಕಿ ಕಿಂಚಾವಟ್ ಕರೋ, ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಸರಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದಂಗಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದಂಗೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿನೂ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ नहीं खिंचाओ, ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ. वो भी बहुत परेशानी करता है. कोई कितना भी आपको कहे, यार नಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಲೇಕಿನ್ ಅಪ್ನೆ ತರಫ್ ನೈ ಕಿಂಚು. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸೆಳೆಯ ಕೂಡದು. ನಾ ಬಾತ್ ಕೋ ಖಿಂಚೋ, ನಾ ಅಪ್ನೆ ತರಫ್ ಖಿಂಚೋ. ಖಿಂಚಾವಟ್ ಖತಮ್. ನೀವ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ, ನೀವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾ, ಈ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾ, ಆ ರೀತಿ ನಾ ಬಾತ್ ಕೋ ಖಿಂಚೋ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾ ಅಪ್ನೆ ತರಫ್ ಖಿಂಚೋ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಮಾತನ್ನು ನನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಬಾರದು, ಅವರನ್ನು ನನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಬಾರದು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಬಾಬಾ, ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಬಾಬಾ. ಪಸಂದ್ है ना? पसंद है ना? उल्टे मई को यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना. ಈ ಉಲ್ಟಾ ಮೈ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು, ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕ. ಯಾರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಮೇ ಬೋಜ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪಕ ಗೀತೆ ಏನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗೀತೆ ನಮ್ದು? ಯಾವ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅವಾಗ ಬಾಬಾ ಆವಾಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೀವು ಮೈ ಅಂತ ಬೇಜಾರಿನಿಂದ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ಗೀತೆಯನ್ನ, ಆವಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಾವ ಹಾಡಾಡ್ತೀರಿ? बाबा बाबा और बाबा, मैं बाबा की बाबा मेरा है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा. ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನೀನು ನನ್ನವನು. ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನೀನು ನನ್ನವನು.
तो एक मई रखो, 2 मई खत्म. तो होली मना ली, ಸಂಕಲ್ಪ में जला दिया. ಹೋಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕಿದಿರಲ್ಲ. अभी तो संकल्प करेंगे. संकल्प किया, हाथ उठाओ. किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? ಫುಲ್ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯೋಗದಿಂದ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಥೋಡ ಥೋಡ ಚುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ಲಾ? जो समझते ही थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए वो हाथ उठाओ. ಬಾಬಾ ನೀನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿಲಿ. ಈಗ ನೀನು ಹೂ ಅನ್ನು ಬಾಬಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಚುಟ್ಟಿ ಕೊಡು. ಫುಲ್ ಖತಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖತಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚುಟ್ಟಿ ಕೊಡು ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋರ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ. थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो. खुशी में नाचो, खुशी में गावो, तनाव में नहीं. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿ. ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಯಾವ ಹಾಡು? ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನೀನು ನನ್ನವನು. ತನಾವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂಚ ತನ್ಮೆ ನಹಿ. ಅಚ್ಚಾ ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುರಳಿ ಎಂಡನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರು ಬಾಬಾ ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಖುಷಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೀವನ, सदा उत्साह, सदा उमंग. ये खुशी की जीवन है, सदा उत्साह की जीवन है. खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है. कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता. हाथ उठाओ. ಮೊದ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಏನಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ಅಚ್ಚಾ खुशी में नाचो, खुशी में गाओ, तनाव में नहीं, ಕಿಂಚ ತನ್ಮೆ ನಹಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಖುಷಿ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸದಾ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಸುಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. अच्छा अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त करो. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈಗ ನಟ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯೋಗ ಇರಬೇಕು. 1 ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ अपने मन से सब संकल्प समाप्त करो. ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्थान आत्म ज्योति ಈಗ ಪರಮಧಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ऊंचे ते ऊंचा बाप ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆ. उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿರಿ. और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बनो. ತಂದೆಯ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ,
ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ನಾನಾತ್ಮ, ಮಾಸ್ಟರ್ सर्वशक्तिवान। विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। ವಿಶ್ವದಾತ್ಮರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣವನ್ನ ಹರಡಿಸಿರಿ. ಮೊದಲು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನಾತ್ಮ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣವನ್ನ ಹರಡಿಸಿರಿ. ಬಾಬಾ ಶಕ್ತಿವಂತನಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಿರಣ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮನು ಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣವನ್ನ ಹರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾತ್ಮರಿಗೆ ಹರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. 4 ಕಡೆಯ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು, 4 ಕಡೆಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸರ್ವ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಸರ್ವ ಪೂರ್ವಜ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಸರ್ವ ತಂದೆಯ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದಿಲ್ ಕಿ ದುವಾಯೆ ಸಹಿತ ದಿಲ್ ಕಿ ದುಲಾರ್ ಔರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ನಮಸ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुण याद प्यार दे रहे हैं. ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಡ್, ಇಮೇಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೇನೋ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪದಂ ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अच्छा, ಇವತ್ತಿನ ವರದಾನ, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡುವ ಆಧಾರ ಉದ್ಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡುವ आधार उद्धार मूर्ति आगिरी. अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भवा. इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲ ಕಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪೂರ್ವಜರು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದೇವತೆಗಳು. हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो. प्रति कर्म के आधार, ಕುಲ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಆಧಾರ, ರೀತಿ ರಸಮಿಗೆ ಆಧಾರ ನಾವು ಪೂರ್ವಜಾತ್ಮಗಳೇ ಆಧಾರ.
नावे उद्धार मूर्तिगळु। आप तना द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದಿಂದ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ। ಆಪಕೋ ಸಬ್ ಫಾಲೋ ಕರ್ ರಹೇ ಹಿ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರಿಂದ ಇತನಿ ಬಡಿ ಜಿಮ್ಮೆವಾರಿ ಸಮಸ್ತೆ ಹುಯೆ, ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ। ನಾನೇನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಏನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಇಡೀ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದದು। ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ। ಇದೇ ಆಧಾರ, ನಾ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮ, ನಾನು ನಡೆಯುವಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಆಧಾರ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ। आदरिंदा आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। ನಾವು ಪೂರ್ವಜ ಆತ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಇದೇ ಆಧಾರ, ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಆಧಾರ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಜ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡುವ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ। स्लोगन, जो सर्वशक्तियां रूपी किरणें चारों ओर फैलाते ही वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ರೂಪಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಯಾರು ಹರಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯರು। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಗಿರಿ। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। 3 ಶಬ್ದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್, ರೂಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ। ಯಾವುದು 3 ಶಬ್ದ? ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್, ರೂಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ। ಯಾವ 3 ಶಬ್ದದಿಂದ? ವೈ, ವಾಟ್, ವಾಂಟ್। ಯಾಕೆ, ಏನು ಮತ್ತೆ ವಾಂಟ್, ಇಚ್ಛೆ, ಬಯಸೋದು। ಬಯಸೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಏನು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो। ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದ? ವೈ, ವಾಟ್, ವಾಂಟ್ ಖತಮ್ ಮಾಡಿ ವಾ ವಾ। ಯಾವ ಶಬ್ದ? ವಾ ವಾ। कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಗಿರಿ। ಸಂಕಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ, ಏನು, ಬೇಕು, ಬೇಕು ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ವಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಕು ಬೇಕು। ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ। ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು। ಅವೆಲ್ಲ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಬೇಕು ಬೇಕನ್ನೋದಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಏನನ್ಬೇಕು? ವಾ ವಾ ಅನ್ನಂತ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ। ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಹದ್ದಿನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಮಾನ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರಛಾಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ। ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರಛಾಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ। ವರ ಸಿಗ್ತಾ? ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರಛಾಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ। विदेही स्थितिಯಲ್ಲಿ परमात्मा छत्रछाया के नीचे निरंतर स्नेह की किरणें
ಮುझೆ ಆತ್ಮ ಪರ್ ಪಡ್ ರಹಿ ಹೈ. ಬಾಬರವರ ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರಛಾಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರಛಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ನಾನು. ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿಧೇಯಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಛತ್ರಛಾಯೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ನಿರಂತರ ಸ್ನೇಹದ ಕಿರಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಧೇಯಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ವಿಧೇಹಿ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ ನ್ಯಾರ ಜ್ಯೋತಿ. ಆವಾಗ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರಛಾಯೆಯಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. प्यार के सागर के असीम प्यार की अनुभूति कर स्नेह की शक्ति से संपन्न. ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭೂತಿ, ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನಾತ್ಮ ಸಂಪನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಾओं को रूहानी स्नेह की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ. ನಾವು ಸಂಪನ್ನಾದ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಧೇಹಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹದ ಕಿರಣ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ್ನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭೂತಿ, ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ. ನಂತರ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಮಾನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುದು ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ಮೈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಕಿ ಛತ್ರ ಛಾಯಾ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲಿ ಆತ್ಮ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಮಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀದಿಯವರದು ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಏಕಾಗ್ರ ವೃತ್ತಿ ಕೆ ಸಾಥ್ सिद्धि स्वरूप संकल्प. एकाग्र वृत्ति के साथ सिद्धि स्वरूप संकल्प. ಏಕಾಗ್ರ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂಕಲ್ಪ. ಜೈಸೆ ಶ್ವಾಸ ಕೆ ಬಾದ್ ಶ್ವಾಸ ಉಡ್ತಾ ಹೈ, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಶ್ವಾಸ ಹೆಂಗೆ ಎಳಿತೀವಿ, ವೈಸೆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಡ್ತಾ ಹೈ. ಹೆಂಗೆ ಶ್ವಾಸ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು, ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪನು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. दोनों की रेस है. कर्म में श्वास जल्दी चलते, योग में संकल्प जल्दी चलते. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ವಾಸ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೀತದೆ, ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೀತದೆ. योग में एक बाप की याद के प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाए. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಬ್ ರಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪು, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಏಕಾಗ್ರ ವೃತ್ತಿ ಕಿ ಧರ್ನೆ ಪರ್ ಹರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಫಲದಾಯಕ ಹೋತಾ ಹೈ. ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ವೃತ್ತಿ ಇದೆನೋ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಫಲದಾಯಕ. ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋನೆ ಲಗ್ತಿ ಹೈ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ? ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪು, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏಕರಸವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ. बीच बीच में संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास करे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे. ನಡು ನಡು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ದೀದಿಯವರ ತಿಂಗಳೇ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಗುಣವನ್ನ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಆದರ್ಶ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದಾರೋ, ಮಮ್ಮಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೀದಿಯ ವಿಶೇಷತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಆದರ್ಶವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಅಚ್ಚ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸ್ವಮಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ವಿಶೇಷ ಗುಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ವರದಾನ ಕೊಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಬಾಬಾ.
ಏನ್ ಸುಡ್ಬೇಕಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಿಚಕಾರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಸಫಲತೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದಂತ ತಂದೆಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ये